خدا سے ہماری دعائیں زندگی اور بقا کے بارے میں فکریں نہیں ہیں، دعا ایک شکایت بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں خدا کے فرزند اپنے خیالات اور احوال جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ دعا خدا سے گفتگو کرنا ہے۔ خدا کے لوگ خدا بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور خدا کے فرزند خدا باپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، دعا۔ خدا کے ساتھ چلنا حصہ 1، دعا حصہ 14۔ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، حصہ 1۔ اب ہم اس طرف آ چکے ہیں کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، ہم نے محسوس کیا کہ دعا صرف خواہش کرنا، کیا اور کیسے دعا کرنے پر توجہ مرکوز کرنے سے متعلق نہیں ہے۔ کس کو دعا کرنی چاہیے کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ مسیحی خدا کے چنے ہوئے فرزند دعا کرتے ہیں۔ ہم کس سے دعا کریں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ جو خدا اپنی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے وہی قادر مطلق خدا اور کامل خالق ہے، اور ہمارا باپ جو ہمارے مانگنے سے پہلے سب کچھ جانتا ہے وہی کرتا ہے، جس کی ہمیں انتہائی مناسب ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے فرزندوں کی دعائیں غیر قوموں کی طرح نہیں ہیں جو نہایت خلوص کے ساتھ اپنے معبودوں کو جو ان کی ضروریات اور حالات کو نہیں جانتے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے معبودوں کی طاقت کو کسی بھی طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع نے دعا کے مواد کے بارے میں جو دعا کی لمبائی سے زیادہ اہم ہے بات کرتے ہوئے دلیری سے کہا، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ لہٰذا ہماری دعائیں خدا جس نے ہمیں اتنا پیار کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو صلیب پر مرنے کے لیے دے دیا کے بارے میں مزید جاننے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ تلاش کرنا، شکر گزاری کے ساتھ تلاش کرنا۔ خدا کا فرزند قادر مطلق اور کامل خدا سے ایمان کے ذریعے دعا کرتا ہے۔ دعا ایمان کے ایک اعلان کی طرح ہے۔ خدا کے کامل کاموں پر یقین کرنا ہے جو ہمارے آگے کام کر رہا ہے۔ بائبل کی دعا ہمارے ایمان کی اعلیٰ عقیدت کے ذریعے اسے منصوبہ بنانے پر مجبور کرنے یا وہ کام کرنے جو اصل میں اس کے منصوبے میں نہیں تھا، یا اس کے ارادے سے سمت تبدیل کرنے، یا چیزوں کو اس کے وقت میں ہونے کے بجائے اپنے طریقے سے ہونے کے لیے طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا پر اختیار رکھنا نہیں ہے۔ ہم دعا کے ذریعے خدا کی مرضی کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ دعا کے ذریعے ہمیں ایمان سے خدا کے کاموں کی تعمیل چاہیے۔ خدا کو متاثر کرنے کے لیے خدا کے فرزندوں کو چوٹ لگانے اور بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ وہ کافر مذاہب میں کرتے ہیں، اور انہیں اپنے بچوں کو سوکھنی قربانی کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا پر یقین کریں جو قادر مطلق اور کامل باپ ہے۔ ہمیں صرف خدا پر یقین کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسے پکارنے سے پہلے ہر چیز کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرے گا۔ جب خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہوں گے، اس قادر مطلق خدا پر یقین کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ایک باپ کے دل سے ہمارا پورا خیال رکھے گا۔ خدا نہ صرف ہر چیز کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، ضرورت اور وقت جانتا ہے، بلکہ وہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کے ذریعے خدا کو متحرک کرنے سے کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم خدا کے فضل اور روح القدس کی تلاش کر سکتے ہیں، اور روح القدس کی طاقت سے ہم خدا کی اور آسمانی چیزوں کی تلاش کے لیے پختہ ایمان کے مقام تک جا سکتے ہیں، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو وہ یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، لیکن ہمیں یہاں محتاط رہنا ہے۔ بائبل کے مطابق ایمان سے دعا کے معنی یہ ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے ماضی اور حال اور مستقبل کو جانتا ہے، بھلائی کے لیے تمام چیزوں کے ساتھ مل کر
काम करेगा। ये जो कुछ हम चाहते हैं उसके लिए इस पर गुस्सा करने की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि मैं गैर मशरूत तौर पर यकीन करता हूँ तो जो मैं कहता हूँ सब कुछ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा, बल्कि ईमान की सही दुआ ये एतराफ़ करना है कि खुदा के काम भले हैं चाहे वो पूरी ना हो। मैं फिर जोर देता हूँ, ईमान से मांगने का मतलब ये नहीं है कि जो हम मांगते हैं खुदा हर चीज़ देगा। ईमान से मांगना इस बात पर ईमान रखना है कि जो हम मांगते हैं हमारा भला खुदा अपने तरीके से अपने वक्त पर करेगा। दुआ के जवाब देने का वक्त और तरीका खुदा पर मुनहसर है। चुनांचे हम दुआ कर सकते हैं, बल्कि हमें दुआ करनी चाहिए जिसमें हमारी दुआओं की सारी पेशरफ खुदा के सपुर्द करने में ईमान अवलीन शर्त है। चाहे खुदा खामोश ही नजर आता हो और अपने फर्जंदों की दुआओं को रद्द कर दिया हो, तो भी हम देख सकते हैं कि ये एक जवाब है और खुदा का अच्छा अमल है। अय्यूब को आजमाइशों की वजह से जिसकी खुदा ने शैतान को इजाजत दी थी, दुख सहना पड़ा। उसने अपना सारा माल और बच्चे खोए और उसके पाँव के तलवों से उसके सर की चोटी तक फोड़े थे, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने कहा, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। और उसके दोस्त आए और क्योंकि बगैर वजह के कोई असर नहीं होता, अय्यूब से जल्दी से तौबा करने पर जोर देते हुए कहा, क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाले कर दिया, क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, खा उसका ख्याल ना करे कि शरीरों की फतह चंद रोजा है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? उसके जवाब में अय्यूब ने कहा, खुदा ना करे कि मैं तुम्हें राज ठहराऊं, मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम रहूंगा और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। अय्यूब कहता है, मैं सादिक हूँ और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचे मैं हक पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। गो मैं बेतकसीर हूँ, मेरा जख्म लाइलाज है। और अपना जवाब पेश करता है और खुदा से एहतजाज करते हुए खुदा से कहा, तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ। मैं खुदा से कहूँगा, मुझे मुल्जिम ना ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा या मैं बोलूँ और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियाँ और गुनाह कितने हैं, ऐसा कर कि मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूँ। और अपनी आवाज़ खुदा के हुजूर उठाई, लेकिन खुदा खामोश रहा। खुदा अय्यूब की इल्तिजाइया दुआओं पर खामोश रहा और उससे कहा, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिद अपनी कमर कस ले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता। मर्द की मानिद अपनी कमर कस ले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता। और खुदा ने खुदा और अय्यूब के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का ऐलान किया। खुदा ने अय्यूब को जैसे वो चाहता था जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अय्यूब को अपनी कामलियत दिखाई जिसे अय्यूब अपनी सारी ज़िंदगी में ना समझ सका। और आखिरकार उसे अय्यूब से इतराफ़ मौसूल हुआ, मैंने तेरी खबर कान से सुनी पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जिस तरह से हम खुदा से दुआ मांगते हैं, वो शायद अच्छा जवाब ना हो सके। हमें ये जानना चाहिए कि खुदा की हमारी ज़िंदगियों में अजीम और आला मर्जी है। इसीलिए बाइबल बयान करती है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद करदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। और शुक्रगुजारी एक ऐसे फूल की मानिद है जो ईमान के तने पर खिलता है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। लिहाजा इस मुआसलत में बतौर लोग और बतौर एक फर्जंद का रवैया दरकार होता है जो कि शुक्रगुजारी है। यही वजह है कि पौलुस ने कहा कि हम दुआ और दुआस के साथ तलाश कर सकते, लेकिन
شکر گزاری کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دعا خدا کے کاموں کی سمت کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے کاموں میں حصہ لینا ایمان کا عمل ہے۔ خدا کا اطمینان ہمارے دلوں اور خیالوں کو محفوظ رکھے گا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، دعائیہ سلسلہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے کے ساتھ جاری ہے۔